лекция, она не читается на основе какого-либо стиха, но эта лекция посвящена Вьяса пуджа. But it's not difficult because, well, as I often say, this is one of my favorite days of the year, not because I'm glorified, but because I get to see the progress of my disciples. Но мне не сложно снова и снова давать эту лекцию. И я еще раз хотела бы заметить, что я люблю этот день не потому, что я слышу все ваши прославления в мой адрес, а потому что, наблюдая за вами, я могу увидеть, как быстро вы прогрессируете. We gave a talk the other day, I believe it was in Irkut, about how a Vaishnava or anyone can be understood by the quality of speech. И я помню, как в Иркутске я говорил на эту тему, что вайшнава можно узнать по тому, что он говорит. So when I hear the offerings of various disciples, actually all the disciples, I'm very impressed with your realizations in Krishna consciousness, and this means that I'm doing a good job. И когда я слушаю ваши подношения, где вы делитесь своими реализациями, я могу точно понять, что я преуспел в роли духовного учителя. It means that I'm doing a service, a savor for my spiritual master properly, which is indicated by the fact that, you're all making spiritual advancement. И мне это помогает понять, что я совершаю качественно свое служение своему духовному учителю, принимая вас в свои ученики, потому что я вижу ваш прогресс. So just like someone's son or someone's daughter, they grow up and, they're extraordinary. They go to college, university, and they go on and they get specialized, get a PhD. Father's very proud. И когда наши дети растут, и кто-то из них продолжает свое образование, потом идет в институт, получает докторский, преуспевает в каком-то роде деятельности, то отец естественным образом гордится своими детьми. So how much more proud is the spiritual father when he sees his disciples excelling in Krishna consciousness? It's much more important than making material progress. И я, будучи вашим духовным учителем, еще больше горжусь вашими успехами, потому что ваши успехи не материальные, они духовные. So I enjoy this service. И я очень рад выполнять это служение вам. I pray it's not because of pratishtha. Pratishtha means that one enjoys the fame and the honor and the prestige. And I'm praying it's not for that, but I genuinely love to hear and witness how all of you are making real progress on the path back home, back to Brahma. И я молюсь, чтобы это не была моя гордость, то, что вы поклоняетесь мне, а я молюсь о том, что я радуюсь тому, что вы совершаете прогресс на этом пути, настоящий духовный прогресс. Because after all, being an initiating spiritual master is it's just a service. It's a service to one's own spiritual master, it's a service to the disciplic succession, it's a service to Bhagavan Shri Krishna, to transfer the knowledge to the next generation. И что значит быть духовным учителем? Это означает совершать свое служение по отношению к своему гуру, по отношению к всей парампаре, а также по отношению к Кришне. Таким образом, духовный учитель, он передает то знание, которое послал Кришна будущим поколениям. Шрила Прабхупада wanted his disciples to carry on the tradition as it's been carried on for a millennium after his departure. He wanted his disciples to initiate. There's no question, there's no debate, there's no argument about it. И нет никакого сомнения в том, что Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы его ученики продолжали эту традицию, распространили то знание, которое он привез. Some say that the service of initiating stopped with Srila Prabhupada, and only disciples or prospective candidates can take initiation from Prabhupada, but that's not true. И кто-то говорит, что инициация закончились в тот момент, когда Шрила Прабхупада ушел с этой земли, что истинную инициацию можно получить лишь у Шрилы Прабхупады, но это не так. The system of the spiritual master initiating, and in the future his disciples initiating, and in the future their disciples initiating, that's been going on since the dawn of creation. Why should it change now?
С момента создания и мироздания есть такая традиция, что духовный учитель инициирует своих учеников, а впоследствии его ученики принимают на себя миссию своего духовного учителя и инициируют своих учеников, таким образом продолжая путь учителя. Why invent something new that the initiation process stopped with Srila Prabhupada, but continues with Srila Prabhupada after his departure? There's no Shastric evidence for that. И зачем же тогда менять что-то или вводить что-то новое, говорить, что только Прабхупада мог давать инициации, и никто после него? And the words of the spiritual master, of Prabhupada's caliber, they're as good as scripture. И слова, которые произносил Шрила Прабхупада, гуру его уровня, они приравниваются к тем словам, которые написаны в шастрах. And Prabhupada made it very clear that he wanted his disciples to do this too. А Шрила Прабхупада открыто говорил о том, что он хотел бы, чтобы его ученики выполняли для него именно такое служение. In London, England, on August 28, 1973, Prabhupada made it very clear for eternity. И в Лондоне во время лекции в августе, 28 августа 1973 года Шрила Прабхупада написал следующее, сказал следующее. In his lecture he said, В своей лекции он сказал, to become a spiritual master is not a very difficult thing. стать духовным учителем это несложно. You'll all have to become spiritual masters. Вы все должны впоследствии стать духовными учителями. You, all my disciples, everyone following should become spiritual masters. Вы все, мои ученики, должны впоследствии стать духовными учителями. It is not difficult. Это совсем не сложно. Keep trained up very rigidly, and then you are bona fide guru, and you can accept disciples on the same principle. И продолжайте обучаться, и таким образом вы станете квалифицированным гуру, который сможет впоследствии принимать также своих учеников, исходя из тех же принципов. But as a matter of etiquette, it is the custom that during the lifetime of your spiritual master, you bring the prospective disciples to him, and in his absence or disappearance, you can accept disciples without any limitation. Но существует такой этикет, по которому в присутствии своего духовного учителя вы приводите учеников к нему, и только он дает им инициации, а во время его отсутствия, после того, как он ушел, вы можете принимать учеников без какого-либо ограничения. This is the law of disciplic succession. Таковы законы нашей парампары. I want to see my disciples become bona fide spiritual masters and spread Krishna consciousness very widely. That would make me and Krishna very happy. Я хочу увидеть в будущем, как мои ученики становятся квалифицированными духовными учителями и помогают распространять сознание Кришны очень широко. И увидев это, я испытаю огромную радость, и Кришна тоже обрадуется этому. Prabhupada was very kind to, he said, to become a spiritual master is not a difficult thing. И Шрила Прабхупада отметил здесь, что быть духовным учителем и стать духовным учителем несложно. We don't want to contradict his words, but that was his kindness upon us. In reality, it's a challenge to become a good devotee. И, конечно же, мы не хотели бы противоречить его словам, но сказав так, он лишь пролил на нас милость, потому что на самом деле стать хорошим преданным это сложно. But it's certainly possible. Но, конечно же, это возможно. And those modern day disciples of Srila Prabhupada who are initiating, they're a testament to that. И подтверждением этому является большое количество инициирующих учителей, которые сейчас дают инициацию после Прабхупады. As well as Prabhupada's words in the 1970s, that along with the instruction of the spiritual master comes the ability to fulfill it. И также те слова Шрилы Прабхупады, которые он сказал в 70-е годы, что вместе с наставлениями духовного учителя приходит способность их выполнить. And what are the qualifications? They're described actually in the Mundaka Upanishad. А какова же квалификация, чтобы стать духовным учителем? Tad vikanartam savarum evidikashet samitpani shrotam brahmanishtam. To learn transcendental subject matter, Для того, чтобы изучить трансцендентную науку, one must approach a spiritual master, вы должны обратиться к духовному учителю, carrying wood
to burn and sacrifice. Собирать дрова для того, чтобы он мог проводить жертвоприношения. The symptom of such a spiritual master is that he's well versed in understanding Vedic knowledge and is constantly engaged in the service of the Supreme Personality of God. И такого духовного учителя вы узнаете, потому что он будет являться знатоком ведического знания, а также будет постоянно занят в служении. So as I am initiating now on the order of my spiritual master, happily embracing his instruction, И так как сейчас я инициирую по наставлению моего духовного учителя, и я счастлив делать это, so in the future some of you will also initiate. также в будущем кто-то из вас будет инициировать. Surely His Holiness Sagar Swami, he'll be accepting disciples and initiating them in the future. Конечно же, его святейшество Сагара Свами Махарадж в будущем будет инициировать и принимать учеников. I won't be able to witness that because, as Prabhupada mentions in his lecture there, that one may be very qualified to initiate, but the etiquette is that one can't initiate in the presence of one's spiritual master when he's still living. The spiritual master has to depart, and then the disciple can initiate. I'm hoping that from the transcendental platform, hopefully, I'll be able to witness that, and I'll be very proud of Maharaj. И, наверное, физически я не смогу присутствовать при том моменте, когда Сагара Махарадж будет инициировать, потому что физический этикет заключается в том, что, несмотря на достойную квалификацию, ученик в присутствии гуру, до того, как тот покинул этот мир, не имеет права инициировать кого-либо. Но я надеюсь, что я буду присматривать за Махараджем с трансцендентной платформой и буду очень гордиться его успехами. Already some devotees have approached me and asked if they could be his disciples. I said, not just yet. И уже несколько преданных обратились ко мне с просьбой о том, чтобы получить прибежище у Махараджа, но я сказал, что им нужно еще подождать. They said, how long do we have to wait? И они спросили, а сколько нам еще ждать? So I'm going to be 70 next year, so I said maybe, well, hopefully 10 years, 15 years, Krishna's kind, I can give another 10 or 15 years. И мне в следующем году будет 70, и поэтому я посчитала и сказала, что, по милости Кришны, возможно, еще лет 10-15. And then in turn, his disciples, when he gets old and he passes on, he joins me somewhere else preaching Krishna consciousness. And his disciples initiate. This is the process. This is the Guru Maharaja. А когда придет время, и он также оставит этот мир и присоединится ко мне, помогать мне дальше в проповеди, то его ученики начнут инициировать. Таким образом, продолжится передача этого знания. It's like the mango at the top of the tree. Someone has to climb up, pick the mango, but he can't just throw it down. He hands it to the next boy, who hands it to the next boy, who hands it to the next boy, and then it comes down very safely, without any adulteration, as Father said. My only credit was I didn't change anything. I didn't add anything or change anything to this philosophy and this process. И также пример, например, если на дереве манго кто-то забрался на самую верхнюю ветку для того, чтобы собрать плоды с дерева, они не срывают этот плод, они кидают его на землю, они очень аккуратно передают следующему, кто сидит на ветке пониже, а тот передает следующим. Таким образом, без каких-то изменений и в хорошем состоянии эта манго кладется в коробку. Таким же образом Прабхупада говорил о себе, что главное мое достоинство заключается в том, что я передал это знание без каких-либо изменений в том виде, в котором я получил его от своего духовного учителя. And like all other things in Krishna consciousness, it's a team effort. Because Mahaprabhu described this movement, this process, as a congregational effort. We don't try on our own. This is congregational chanting of the holy names. The same principle extends to everything. We work as a team. И наш прогресс в сознании Кришны возможен только от совместной работы, это командная работа. Как говорил Шри Чайтанья Махапрабху, что в этот век следует совместно воспевать, то есть совместная работа, она помогает сознанию Кришны. I'm under no illusion that I'm a guru and I'm delivering my disciples. I'm delivering the knowledge of Krishna consciousness to my disciples. I'm delivering the mercy of Şrīla Prabhupāda to my disciples. I'm just an instrument in the hands of Krishna.
И я не являюсь в иллюзии, думаю о том, что я лично сам освобождаю своих учеников. На самом деле я просто дарую им то знание, которое я получил от своего духовного учителя, и именно это знание освобождает их. And I couldn't do this without the help of my godbrothers and my god sisters. И я никогда бы не справился с этим без помощи, которую я получаю от своих духовных братьев и сестер. I couldn't imagine doing this tour through Russia. Actually, we started in Australia, and we went to Japan, then we went to Vladivostok, and then, through the Siberian winter. I could not have done this without the help of my loving godbrothers, Brahma Prabhu and Sharatma. I wouldn't even think about it. И я точно должен сказать, что я никогда бы не справился с этим туром, если бы меня не поддерживали мои дорогие духовные братья Бхактивидас Прабху и Чатуратма Прабху, потому что мы начали это путешествие еще за пределами России. Мы ехали через Австралию, Японию, а потом проехали всю Сибирь. Я не могу даже представить, что я мог бы справиться со всеми трудностями без их теплой поддержки. And I know there's so many devotees in this movement. Everyone's an individual, so many of my godbrothers and god sisters, they're contributing to Prabhupada's movement in a unique way. And I always encourage my disciples that if they find some other Prabhupada disciple, or not even a Prabhupada disciple, any devotee in this movement who's nicely situated and advanced, to take shelter of those devotees as well. И мы все очень индивидуальны в своем осознании Кришны, и каждый из нас приносит что-то свое, что-то очень индивидуальное и личностное. Поэтому я всегда вдохновляю всех преданных, что если вдруг они увидели в ком-то из учеников Прабхупады или просто у преданных то, что их очень вдохновляет, и я даю все свои благословения, чтобы они принимали прибежище и у них. I know I do. И я поступаю таким образом. I take inspiration in Kirtan from Madhuri Prabhu and Madhava Prabhu and Bhakti Maharaj. И меня очень вдохновляют самого лично это киртаны Бхактивидаса Прабху, Гуру Махараджа, Мадхава Прабху. They're like my Shiksha gurus. И я расцениваю их как они являются для меня Шикша Гуру. I take inspiration in speaking from Gopi Paranadhana Prabhu. He left the Sura, but I listen to his tapes a lot. И я часто слушаю записи лекций Гопи Паранадхана Прабху, которые меня очень вдохновляют. И он уже оставил этот мир, но лекции сохранились. Tamal Krishna Goswami. А также Тамал Кришна Госвами, Hridayananda Goswami. Хридаянанда Госвами. As many speak Jayadvaita Swami. Также я слушаю Джайадвайта Свами. So I also have Shiksha gurus. И у меня также есть личности, которых я рассматриваю как Шикша So I Гуру. encourage my disciples to take shelter of inspiration from any devotee who's nicely situated and inspires them in a unique way. This is the team effort, congregational chanting of the holy names. И поэтому я всегда вдохновляю своих последователей и учеников получать шикшу и наставления у тех преданных, которые по-настоящему вдохновляют их, потому что наш прогресс в сознании Кришны — это всегда командная работа. We're indebted to those who came before us, we're indebted to those who are with us now, and we're indebted to those who carry on the future of the Krishna consciousness. We're all linked up tightly together, packed up tightly together. И мы очень обязаны, благодарны тем, кто принес это знание, тем, кто поддерживает это знание, а также тем, кто будет впоследствии проповедовать и распространять его. Поэтому мы все с вами очень тесно связаны друг с другом. Understanding this, there was one great Vaishnava poet, Devakinandana, just realizing how much he was dependent on the previous devotees and the present devotees and the future devotees to carry on. He offered his obeisances to all Vaishnavas. И был такой известный поэт Девакинандана, который осознавал, насколько он благодарен всем предыдущим вайшнавам, предыдущего поколения, настоящего и будущего, поэтому он хотел принести поклоны всем им. Shakala Vaishnava Pade, Mora Namaskara, Iti Kichu Aparada, Nahuka Amara, Hoyachen Hoyven Prabhu, Jato Bhakti Vrinda, Vandanakori Shabhara, Charanara Vrinda. I offer my respectful obeisances under the lotus feet of all Vaishnavas. Я приношу свои уважительные поклоны лотосным стопам всех вайшнавов. Praying I will not commit offenses in my attempts to please them. Молясь за то, что я не совершу какие-либо оскорбления во время моих попытках удовлетворить их. To all Vaishnavas who have ever been, Всем вайшнавам, которые когда-либо были,
And to all Vaishnavas who will ever be, И тем вайшнавам, которые еще придут, I offer my obeisances to the lotus feet. я приношу свои поклоны к лотосным стопам. Isn't that a great verse? Замечательный стих, не правда To ли? all Vaishnavas who have ever been, and to all Vaishnavas who will ever be, I offer my obeisances to the lotus feet. Тем вайшнавам, которые были в прошлом, и тем вайшнавам, которые придут в будущем, я приношу свои смиренные поклоны. So I'm very happy that I have this service of initiating devotees and counseling them and encouraging them and inspiring them, sometimes chastising them. I'm happy to have that little clog in the wheel in this great tradition of Krishna consciousness. I feel very comfortable, I'm very inspired by this. И я чувствую себя совершенно счастливым и радостным от того, что мне дается такая возможность инициировать, наставлять, давать какие-то советы, иногда ругать своих учеников. И я чувствую себя прекрасно в этой роли, и я счастлив, что я могу быть частью этого общего колеса распространения сознания Кришны. And I'm very happy today to see my spiritual children making my spiritual advances. И сегодня я очень счастлив от того, что я вижу моих духовных детей, которые замечательным образом прогрессируют. So please continue. Пожалуйста, продолжайте. Don't get discouraged on the path. Не расстраивайтесь на своем пути, не опускайте руки. There's difficulties. И будут сложности. We're not naive. We've been practicing Krishna consciousness for over 40 years, so we know, though we often say, just chant, dance, hear some katha, take prasadam, your life will be blissful. И мы вполне реалистичны, потому что мы долгое время практикуем сознание Кришны. Иногда мы говорим, что просто пойте, подняв руки вверх, воспевайте, танцуйте, вкушайте просад, и все будет полно блаженства. But sometimes it's not blissful. Но иногда этого блаженства нет. We get discouraged and we get disillusioned, and sometimes people leave. But always remember, that's not because of the process. It's because of the impurities in our heart. So never leave. Но иногда мы разочаровываемся, расстраиваемся, либо впадаем в иллюзию, покидаем это общество. Но вы должны четко понимать, что все это происходит не из-за того, что этот процесс не работает, а из-за того, что у нас в сердце есть какие-то нечистоты. Поэтому никогда не покидайте это общество. Nothing wrong with the process. It's just sometimes we don't practice it properly. И процесс является верным, просто иногда мы неверно его практикуем. So therefore we should never ever leave the International Society for Krishna Consciousness. Поэтому мы никогда не должны покидать это общество сознания Кришны. As Prabhupada presented it, it is perfect and is complete. And if there's some problems, we have to look into our own hearts and purify those hearts by the process, namely chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И Шрилы Прабхупады идеальным образом передал нам это знание. Если у вас вдруг возникли какие-то проблемы, то эта проблема не с обществом, а с вашим сердцем. Поэтому загляните в него и очистите его благодаря процессу воспевания святых имен. Sometimes disciples write to me with their problems. И очень часто мои ученики пишут мне письма, где они рассказывают о своих проблемах. One disciple wrote, "The goal is so far away, and there's so little time to attain it. What do I do, Guru?" И один из учеников написал мне, что цель, к которой я иду, она так далеко, а времени так мало. Что же мне делать, о Гурудев? He compared the challenge of becoming Krishna conscious to the challenge of any individual athlete having to break a world's record. И он сравнил, что так же сложно добиться успеха в сознании Кришны, как выиграть какую-то золотую медаль на какой-то престижной олимпиаде. So I said, don't look too far ahead. Just be present here now and be sincere in Krishna consciousness and be assured that if you're following the principles and you're chanting Hare Krishna, every day you are making some progress that will never ever be taken away from you. И я посоветовал ему не переноси свое сознание далеко в будущее, сконцентрируйся на процессе и просто следуй всему. И тогда постепенно я заверю тебя, что ты обретешь успех, потому что каждый маленький шаг на этом пути, он засчитывается и приносит свои плоды. Every day is a victory day for a devotee. Even if you just do a little service, the benefit never ever goes away.
Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. All glories of the victorious Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. Every day is a victory for the devotee. И каждый день для преданного это своеобразный день победы, потому что миссия осознания Кришны, Санкиртана Господа Читания — это славная миссия, и поэтому каждый день, который вы провели в практике сознания Кришны, это ваша личная победа. It may be a tough day, but if you're strict in your chanting Hare Krishna, you've made some progress, as the Brahma Samhita says, that we make progress in small increments. It's right there in Brahma Samhita, 5th chapter. Devotees make progress in tiny little steps like that, and it all adds up at the end. И даже если день был сложный, но вы повторили свои круги, можно сказать, что вы совершили свой прогресс, и этот день можно считать успешным. Так же, как в 5 главе, в 5 стихе Брахма Самхиты говорится по поводу того, что, возможно, наши шаги на пути сознания Кришны, они маленькие, незначительные, но в итоге все подсчитывается, суммируется, и вы обретете успех. Materialistic people have the right to be disappointed because in the end, whatever they gain, it's all lost at the moment of death. И для материалистов естественным состоянием является разочарование, потому что то, что они копят, в итоге они теряют. As the saying, don't bite off more than you can chew. И есть такое выражение, что не откусывай больше, чем ты можешь проживать. Be satisfied with your 16 rounds, your strictness, your association, studying Prabhupada's books, and know that it will never be lost. И всегда помните о том, что это хорошо читать хотя бы 16 кругов, читать книги Шрилы Прабхупады, общаться с преданным. Это гарантия того, что вы никогда не потеряетесь на этом пути. Nehavi kramanashvashti pratyavaya navidyate swapam apyasya dharmasya trayate mahato bhaya. Very famous verse. In this endeavor, there is no loss or diminution. На этом пути нет никаких потерь или то, что вы можете лишиться этого. And even a little advancement on this path can protect them from the most dangerous type of fear. И даже самый маленький прогресс на этом пути защитит вас от самого страшного, от истинного страха, от опасного страха. Sometimes even a little endeavor can bring great reward. И даже ваши незначительные попытки могут увенчаться успехом. It's like Prabhupada, several times he told the story of the mouse who used to sneak up on the Lord's altar to nibble at the Lord's prasadam. И Шрила Прабхупада иногда рассказывал историю про маленькую мышь, которая любила забираться на алтарь, где кормили Господа, и воровать немного просада. And because the curtain was closed, the pujari used to keep a candle next to the Lord's prasadam so the Lord could see what he was eating. И во время того, как Господь вкушал просад, алтарь был закрыт, и там было темно, поэтому пуджари предварительно оставлял зажженную свечу, чтобы Господь мог видеть свое подношение. But one day the wind blew into the temple and it blew out that candle, so that pujari, he made the offering, but then he went out, but the candle was extinguished, so the Lord couldn't see what he was eating. Но однажды подул ветер, задул эту свечу, и пуджари сделал подношение, но не увидел, что свеча погасла, ушел, и таким образом Господь не мог увидеть свое подношение, чтобы A little bit because the artik lamp was still there, it was still burning. He made the offering and he made the artik, and the lamp was just starting to go out, the artik lamp, a little tiny glow. И после подношения он провел арати, оставил там лампаду, которая тлела, и таким образом немного давала света. And the lamp and the candle were very close to each other. The lamp was out, and the candle was out, and the lamp was starting to go out. And one little mouse, he walked between the two on his way to the prasad. И эта свеча стояла неподалеку от лампады, и маленькая мышка, она пробежала между ними. As he walked past the artik lamp, his whiskers caught on fire. И в то время, как мышь пробежала рядом с этой лампадой, ее усы или усики загорелись. And then they burned up the other whiskers as well. И таким образом загорелась и вторая сторона усов, то есть вся ее мордочка. Other side of his face, and when those whiskers burned up, they lit the candle again. И благодаря этому зажглась свеча с другой стороны. So the acharyas say, the mouse did some service. И ачарьи описывают это как то, что мышь совершила служение. He lit the candle so the Lord could see his prasadam and take very nicely. The acharyas say,
for that service, the mouse went back to Godhead. И таким образом мышь зажгла ту свечу, и этот огонь осветил все вокруг, и Господь мог видеть свое подношение и вкушать его. Таким образом, Ачарья трактует это как служение со стороны мыши. So if that mouse can go back to the spiritual world for such a small endeavor, a small service, how much more your progress in Krishna consciousness is guaranteed if you spend the balance of your life serving Krishna. И эта мышь, соответственно, отправилась в духовный мир. И если такое незначительное служение этой мыши привело к тому, что она отправилась в духовный мир, то только подумайте, какого успеха добьетесь вы, если остаток жизни вы проведете в служении Господу. Of course, such stories that the mercy the mouse received may not be the norm, but it's meant to show the incredible potency of just a little bit of service in Krishna consciousness. И, наверное, это нестандартная история про эту мышь и ее служение, но она рассказана для того, чтобы вы поняли, что даже самое незначительное служение принесет такой огромный результат. But either you do a little service or a lot of service, you're making progress and you should feel satisfied in your hearts. И неважно, какое служение вы выполняете, большое либо незначительное, вы должны быть счастливы от понимания, что это меняет ваше сердце, и вы прогрессируете. And if you don't have any particular service on your hands, then you can do the greatest service simply by chanting the Lord's holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. А если на данный момент вы не выполняете какого-то служения, то вы можете быть счастливы от того, что у вас есть возможность выполнять главное служение, это повторение Харе Кришна Махамантры. Prabhupada said, if you've got time, chant Hare Krishna. И Прабхупада не раз говорил, что если у вас есть время, повторяйте Харе Кришна. And several times I did travel with Шрилы Прабхупады, and one thing I noticed, he was always chanting. И однажды я путешествовал со Шрилой Прабхупадой, и я заметил, что он постоянно воспевает. He always had his hand in his bead bag, and we're walking somewhere, going up the stairs, or on the way to an appointment. One time we were on a plane, and he was sitting there looking out the window. He was saying, the stewardess said, "Do you like some water?" "No." "Vein." He was always chanting. И я заметил, что куда бы мы ни поехали, куда бы мы ни шли, отправились, поднимались по лестнице, либо путешествовали, Шрила Прабхупада всегда держал свою руку в своем мешочке и повторял Махамантру, либо же, когда мы с ним летели вместе на самолете, он цитировал стихи, молился, какой-то его ученик спросил, не хотели бы вы воды, он сказал нет, и дальше продолжил цитировать стих. So whatever difficulties come, you tolerate them. И какие бы сложности ни пришли на вашем пути, просто терпите их. Don't let them disturb or stop your services. Не разрешайте им препятствовать вашему служению. It's a fact that as long as we're in this world, we have to be a little tolerant. И это факт. В этом мире нам всем приходится иногда терпеть. We're not back in Palo-Альто yet, so we do have to tolerate some things in this world. И так как мы еще с вами не на Галофе, поэтому нам необходимо терпеть некоторые вещи в этом мире. Some problems you can fix just at the moment. Some problems you can fix 1 week. Some problems you can't fix this whole life. You just have to tolerate them. But go on with your chanting of Hare Krishna. И некоторые вопросы можно разрешить на месте, некоторые проблемы можно решить через неделю, а что-то приходится терпеть в течение всей жизни. Но никогда не прерывайте свое воспевание Харе Кришна Махамантры. Don't let the difficulties and the problems of material life discourage you from your practices in Krishna consciousness. Tolerate and go on with your practices. Never stop your practices. Always chant Hare Krishna. Even if it's hot or cold, happiness or distress, good times or bad times, always. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Не позволяйте каким-то трудностям или сложностям свести вас с пути вашего служения. Всегда повторяйте и продолжайте этот процесс, несмотря на то, что жара, холод, зима, лето, сложности, либо радость. Всегда повторяйте. One disciple wrote me yesterday, she said, life's just so hard.
I can't chant Hare Krishna. I said, wait a minute. That's why you're supposed to chant Hare Krishna, because if you chant Hare Krishna, it'll get easier. Krishna will help you. И одна из моих учениц мне вчера написала и сказала, что жизнь настолько сложная, что я не могу повторять Харе Кришна. Я ответила ей, что подожди-ка, но ты для этого повторяешь Харе Кришна для того, чтобы жить стало проще. Yogakshamam Vahamyaham, Krishna says, from my devotee, I protect what they have and I provide whatever they need. It's true, it's a transcendental formula, but you have to let Krishna know you're his devotee by chanting his holy name very loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Krishna will say, Da? What is it? Krishna Pamagi! Okay, I'm coming. И как говорит Кришна в Бхагавад-гите, что я сохраняю все, что есть у моего преданного, и даю ему то, что необходимо. Но для того, чтобы это произошло, вы должны доказать Кришне и показать ему, что вы его преданные. И тогда, повторяя Харе Кришна мантру, вы взмолитесь: Кришна, помоги, на что он ответит: да, если ты мой преданный, я сейчас помогу тебе. Will he come? Of course he'll come. He's already come in your life. А поможет ли нам Кришна, проявится ли он в наших жизнях? Конечно, он уже это делает. Was it really true if I say Krishna Pamagi, little old me, living in Ekatrinburg with Harnold or Irkutsk, Krishna's up there, he's going to notice me? He already noticed you. He already intervened in your life by introducing you to the devotees, giving you a spiritual master, giving you mantra, giving you deities, giving you shastra. He's already intervened. He hears, especially he hears his devotees. И что это правда, если я такой незначительный, будучи в Екатеринбурге со своими проблемами, обращусь к нему и скажу: Кришна, помоги. Неужели он вмешается в мою жизнь и проявится в моей жизни? Да он уже помогает, он уже проявился в вашей жизни, благодаря тому, что он дал вам эту Харе Кришна Махамантру, он привел вас к преданным, дал общение с ними, а также вы смогли встретить своего духовного учителя. Таким образом проявился Кришна и позаботился о вас. Never let it be like that young lady. And I brought her back and tried to encourage her. Never let it come to the point where you say, life's just so difficult. I don't have time for Krishna consciousness. No. The main thing is Krishna consciousness, and everything else will follow suit, as Krishna says in the Gita. In the beginning I sent forth generations of men and demigods, blessed that by the performance of sacrifice, all desirable things would be bestowed upon you by me, essentially, by Krishna. И никогда не будьте подобны той молодой ученице, которая не нашла время на воспевание, на духовную практику. Всегда помните, что это главное, потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит, что изначально я вселил эту землю, и я поведал людям, что если они будут совершать жертвоприношения, то они получат все, и я лично исполню все их желания. Just tolerate those problems. И просто терпите все те проблемы, которые приходят. Like the coming and goings of different seasons. They come and they go. So tolerate. Very much a theme of Mahaprabhu's philosophy. You should be more tolerant than a tree. Go on chanting. Don't stop chanting. И будьте терпеливы. Проблемы приходят и уходят, подобно тому, как меняются сезоны года. И такова философия Шри Чайтаньи Махапрабху. Он говорил нам, что будьте терпеливее дерева и всегда продолжайте воспевать. One time, Шрилы Прабхупады and his secretary, they boarded a plane to go somewhere, but there was some mechanical failure on the plane, so the plane was sitting for many hours on the tamarack before it took off. И однажды Шрила Прабхупад со своим учеником путешествовали на самолете, но самолет очень долго не взлетал и был на посадочной полосе из-за каких-то механических проблем. It was hot inside the plane. И внутри самолета было очень жарко. The air conditioning wasn't working. Не работал кондиционер. After about 2 hours, people started speaking up and, hey, they were saying to the captain, get this plane going, making so many, people were getting really upset. И через 2 часа атмосфера накалилась, люди очень расстроились, и они ругались с капитаном корабля, требуя от него наконец-то лететь. So Prabhupada's secretary, he got in that mood. He started complaining to the stewardess, yeah, what's going on? Prabhupada grabbed him, he said, what are you doing? He said, just tolerate. И тогда тот ученик, который был рядом с Прабхупадой, тоже поддался общей панике и стал требовать от стюардессы, ругаясь на нее, что же происходит, почему мы не летим. И Прабхупада одернул его и сказал, что ты делаешь, ты должен просто терпеть. And chant on your feet.
и повторяли свои джапы. He said to him, if we can't tolerate, what's the difference between us and them? Если мы не способны терпеть, то какова разница между нами и ними? We're meant to tolerate. We understand the nature of this world, so no complaints, but we know the solution is the blissful chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And then you go back to Godhead, all problems solved. There's no problems in this religion. И мы знаем, решение всех проблем — это воспевание Харе Кришна Махамантры, которая наполняет нас блаженством. И в любом случае, когда мы вернемся в духовный мир, после воспевания Харе Кришны в конце жизни, то там не будет проблем, там будет сплошное блаженство. Prabhupada knew it was a struggle for existence, but he knew the solution was to go back to God. И Прабхупада понимал, что здесь в мире все сражаются за существование, но он знал решение этого проблемы, то, что всем нужно отправиться в духовный мир. As Prabhupada told me, однажды Шрила Прабхупада также сказал мне, so much endeavor in this material world, but when I take you back home, back to Godhead, everything will be easy and sublime. так много сложностей в этом материальном мире, но когда я заберу тебя назад домой к Богу, все будет просто и возвышенно. So tolerate and keep on chanting. Просто продолжайте терпеть и воспевайте. If we take this chanting as our life and soul, the spirit, the mood that we've had the last 2 days of discussing it, you can keep it with you all the time. It's the secret is in the chanting of the holy names. И если вы поймете, что воспевание является вашей жизнью и душой, то тогда, получив тот заряд на этом фестивале, вы можете сохранить его и нести его по жизни. So thank you again for your beautiful offerings. Спасибо вам огромное за ваши прекрасные I подношения. love all of you more than you'll ever know. И я люблю вас гораздо больше, чем вы можете даже представить. And I'm happy that we are serving Shrila Prabhupada together as this congregation in this great ISKCON movement, which is carrying on this great Gaudiya Vaishnava tradition. И я очень счастлива, что мы вместе служим с вами одной единой общиной в этом обществе ИСККОН и таким образом продолжаем нашу сампрадаю. Спасибо большое. Hare Krishna.